In this video, we will discuss a Hindu editorial named Uncivic Proposal, the date 4th November 2020. This editorial Uncivic Proposal, what it all deals with a non-legal concept of love jihad. There is no mention of this concept in any legal or any constitutional law. What is all this about is the concept of love jihad, a non-legal term coined by the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to mention the intercaste conversion of a Hindu woman to Muslim religion for the sole purpose of the marriage just before the marriage. What he says means the so-called love jihad concept, a Muslim man who traps the Hindu girls for the conversion of for the only purpose of the sole conversion of the Hindu woman into the Muslim religion. What so far it is correct in this society, and what are the all legal backgrounds regarding this, what it all, how it affects the secularism of Indian constitution, and so things we discuss. And coming to the move, recently the government of Uttar Pradesh and Haryana and recently the government of Karnataka have decided to enact a law for the banning of the intercaste marriages, so-called not intercaste marriages, conversion of the caste from one caste to the another caste for the sole purpose of the marriage. This they want to curb. And recently the Uttar Pradesh and Haryana enacted a law to curb what they call the concept of love jihad. It wreaks a vicious mixture of patriarchy and the communalism. In this move, what we may observe is a concept of dominance of the patriarchy system of the Indian society and the communalism. That means సమాజవాదము, ప్యాట్రియార్కీ అంటే పితృతత్వవాదము, ఈ రెండు డామినెన్స్ చేస్తున్నాయని దీని ద్వారా మనం చెప్పొచ్చు. It was propounded by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, a undetestable idea about legitimizing a term that constitutes blatant stir against the interfaith marriage relationship, which is one of the parties is a Muslim man. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రపోజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్. ఇదనేది ఒక డిటిస్టేబుల్ ఐడియా అంటున్నాడు. ఈ డిటిస్టేబుల్ ఐడియా అంటే డిటిస్టేబుల్ మీన్స్ it was unliked by so many people. That means it was not favored, somewhat unliked by so many number of peoples. It is not such a popular concept. And Yogi Adityanath's idea is a unliked idea which amount to legitimizing a term, legitimizing this love jihad which constitutes blatant slur. ఒక రకమైన రెవల్యూషనరీ వాదాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇంటర్ ఫెయిత్ మ్యారేజెస్లో, తర్వాత రిలేషన్షిప్లో అని దీని గురించి మాట్లాడుతుంది. కంపల్సరీగా ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ లవ్ జిహాద్ హ్యాస్ ఏ ముస్లిం మ్యాన్. అండ్ వాట్ దే థింక్ అబౌట్ దిస్, the ostensible reason for bringing such a law seems to be honor of the Hindu women who, under the threat of jealous Muslim youth who want to win over the girls from other communities for the religious conversion in the name of love and marriage. తన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఈ యోగి ఆదిత్యనాథ్ అనే అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ లా తెచ్చేదానికి వాట్ సీమ్స్ టు బి పాసిబుల్ మీన్స్ he is trying to save the honor of the Hindu women under the threat from the jealous Muslim youth. హిందూ
స్త్రీల యొక్క హానర్, గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసము ముస్లిం యూత్ నుంచి ఎవరైతే హిందూ ఉమెన్స్ని థ్రెట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని గెలవడం ద్వారా మ్యారేజ్, లవ్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా వారిని ట్రాప్ చేస్తున్నాడని ఇతను మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఫ్లాస్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ క్వైట్ ఆబ్వియస్. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్లో కన్ఫ్యూజన్ అనేది చాలా మామూలుగానే ఉంటుందన్నమాట. దెర్ ఈస్ నో లీగల్ శాంక్షన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సర్వింగ్ పొలిటికల్ టర్మ్స్ సచ్ as లవ్ జిహాద్. ఈ లవ్ జిహాద్ అనే ఇటువంటి పొలిటికల్ టర్మ్స్ కి ఎటువంటి లీగల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఉండదన్నమాట. కాబట్టి దే వాంట్ టు బ్రింగ్ ఎ లీగల్ background for this extra legal concept. In this case, the legislative intervention in the marriage involving consenting adults will be clearly unconstitutional. ఒకవేళ అటువంటి లా వచ్చినా కూడా యూత్ యొక్క కన్సెంట్తో ఖచ్చితంగా ఇటువంటి లాస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అవుతాయి అనే దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ద డొమైన్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిమోనీ occupied by separate laws governing weddings that takes place under religious traditions as well as Special Marriages Act. ఈ మ్యారేజెస్ లెజిస్లేటివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈ మ్యారేజెస్ కి ఏదైతే చెప్తున్నారో మ్యాట్రిమోనీ అనే డొమైన్ వచ్చేసి సపరేట్ లాస్ చేత గవర్న్ చేయబడతాయి. కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ సోన్సో కానీ ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ చేయలేదన్నమాట ఇండియాలో. ఏ లాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రిలీజియస్ ట్రెడిషన్ వాళ్ళు ఆ రిలీజియస్ లాస్ ని ఫాలో అవుతారు. అది కాకుండా స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ ద్వారా ఒకటి రెగ్యులేట్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఎనేబుల్స్ సెక్యులర్ మ్యారేజ్, ఒక రకమైన సెక్యులర్ మ్యారేజ్ అనేది ఇది ఎనేబుల్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ కపుల్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఫెయిత్స్, డిఫరెంట్ రిలీజియస్ నుంచి హిందూ, ముస్లిం ఏ తేడా లేకుండా పెళ్లి చేసుకునే విధంగా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఒక రకమైన సెక్యులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది తెస్తుంది. స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ అనేది ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. మిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్, హూ హ్యాస్ ఆల్సో థ్రెటన్డ్ టు దోస్ అలిగేషన్స్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద సీక్రెట్ బై కన్సీలింగ్ their identities, and his Haryana counterpart Manohar Lal seem to making the same mistakes, using the term love jihad in a communal sense, speaking about marriages as they were not a matter of personal choice. ఆదిత్యనాథ్ అనే అతను ఇంకా ఏం వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడంటే, ఈ లా ద్వారా ఎవరైతే సీక్రెట్ గా ఆపరేట్ చేస్తున్నారో, ఇటువంటి ఐడెంటిటీస్ ని బయటకి రానికుండా ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ తో ట్రాప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టుగాను చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హర్యానా చీఫ్ మినిస్టర్ మనోహర్ లాల్ కూడా సేమ్ మిస్టేక్ నే చేస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకు మిస్టేక్ అంటున్నాం అంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ అన్పాపులర్ కాన్సెప్ట్. దెర్ ఈస్ నో సచ్ ఎవిడెన్స్ ఫౌండ్ లీగలీ. ఇట్ ఈస్ ఏ సమ్వాట్ కమ్యూనిజం దే థింక్ అబౌట్. అండ్ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడు, ద టర్మ్ లవ్ జిహాద్ ఇన్ ఏ కమ్యూనల్ సెన్స్ స్పీకింగ్ అబౌట్ మ్యారేజెస్, దే ఆర్ నాట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ పర్సనల్ చాయిస్. మ్యారేజ్ అనేది పూర్తిగా పర్సనల్ చాయిసే కాదు అని చెప్పి ఇతను అంటున్నాడు. దీని పరంగా ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక ఎటువంటి మ్యారేజ్ కానటువంటి ఒక మనోహర్ లాల్ అనే చీఫ్ మినిస్టరు, యోగి ఆదిత్యనాథ్ అనే చీఫ్ మినిస్టరు, ఒక సన్యాసి జీవితం ఉన్న వాళ్ళు ఒక మ్యారేజ్ గురించి ఎలా జడ్జ్ చేయగలరు అని చెప్పి ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ అనే వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. హౌ కెన్ దే జడ్జ్ అబౌట్ ద ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ అండ్ హౌ కెన్ దే బ్రింగ్ ద లీగల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ దిస్? దే వుడ్ డూ వెల్ రిమెంబర్ ఎర్లియర్ దిస్ ఇయర్ Union Home Ministry cleared the term not defined in law while replying to the parliamentary question. రీసెంట్ గా పార్లమెంటరీలో వచ్చిన ఒక క్వశ్చన్ కి రిప్లై ఇస్తూ యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ చెప్పింది అనమాట, ఈ లవ్ జిహాద్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ లో డిఫైన్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఎనీ లీగల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేసి క్లియర్ గా చెప్పింది అనమాట. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ మ్యారేజెస్ దట్ పర్పోర్టెడ్లీ రైజ్డ్ ఏ సస్పిషన్ ఆల్సో ఫెయిల్డ్ టు ఫైండ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద అలిగేషన్స్.
ఒకవేళ ఇటువంటి అలిగేషన్స్ ఫేస్ చేసేటువంటి మ్యారేజెస్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినట్టయితే సో అండ్ సో చెప్పినట్టుగా అనుమానపడే విధంగా ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ ఫౌండ్ కావట్లేదు. సో దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ ఓన్లీ అబౌట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది అనమాట. ద ఇమ్మీడియట్ కంటెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ లీడర్ is to go out on a limb and curbing interfaith marriages in the recent Allahabad High Court judgment that frowned upon religious conversion solely for the purpose of the marriage. వీళ్ళు దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్ కంటెక్స్ట్ గా చెప్తున్నారు అంటే, రీసెంట్ గా అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఇద్దరు కపుల్స్ ఓన్లీ మ్యారేజ్ కోసము తను కన్వర్ట్ అయ్యే విషయంలో ఎటువంటి ఇది లేదని చెప్పి, కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ లేదని చెప్పి అలహాబాద్ హైకోర్టు ఏదైతే కొట్టేసిందో ఆ జడ్జిమెంట్ బేస్ చేసుకొని ఈ కాన్సెప్ట్ ను వీళ్ళు ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు అనమాట. అండ్ దీంతో పాటు ఈ హారిబుల్ మర్డర్ ఆఫ్ ద 20-year-old ఉమెన్ ఇన్ ఫరీదాబాద్ బై ఎ స్టాకర్ హూ హ్యాపెన్ టు బి ఎ ముస్లిం. హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ లో ఒక 20-year-old ఉమెన్ ని ఒక ఫరీదాబాద్ కు చెందినటువంటి ఒక స్టాకర్, ఒక ట్రాప్ చేసిన అతని ఐడెంటిటీ ఒక రకంగా ముస్లిం అయినట్టు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. అంతలో సో అండ్ సో ఉన్నంత మాత్రాన అన్ని మ్యారేజెస్ అలాగే జరుగుతాయి అని చెప్పి ఏం లేదు అన్నట్టు ఈ కాన్సెప్ట్ ని క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు అనమాట. వీటిని లీగాలిటీగా బేస్ చేసుకొని తను చెప్తున్నాడు. బై నో స్ట్రెచ్ ఇమాజినేషన్ కెన్ బి మర్డర్ బి యూజ్డ్ టు డినౌన్స్ కన్సెన్షువల్ ఇంటర్ఫెయిత్ రిలేషన్షిప్. ఒక మర్డర్ ఆధారంగా చేసుకొని ఇంటర్ఫెయిత్ మ్యారేజెస్ కి నువ్వు నాన్ లీగల్ గా లీగాలిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెచ్చేదానికి ట్రై చేయడం అనేది పూర్తిగా తప్పు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక మర్డర్ ని బేస్ చేసుకొని ఇలా చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. రిగార్డింగ్ ద కోర్టు వర్డిక్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ద కోర్ట్ డిక్లైన్ టు ఇంటర్వీన్ ఆన్ ద రిట్ పిటిషన్ సీకింగ్ ద పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ఎ రీసెంట్లీ మ్యారీడ్ కపుల్ not taking the bride has converted from Islam to the Hinduism solely for the purpose of the marriage. రీసెంట్ గా అలహాబాద్ కోర్టులో ఫైల్ చేసినటువంటి ఒక కేసు ఏదైతే ఉందో ఆ కేసు ప్రకారంగా ఒక కపుల్ ఓన్లీ మ్యారేజ్ కోసము కన్వర్ట్ కావడం వల్ల తమకు థ్రెట్ వస్తుందని, పోలీసు ప్రొటెక్షన్ కావాలని అలహాబాద్ కోర్టులో పిటిషన్ వేసిన జడ్జిమెంట్ ను ఆధారంగా చేసుకొని కొట్టేయడం అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా చేస్తున్నారు. ఇట్ హ్యాడ్ ఫౌండ్ సచ్ అన్ ఎక్స్పీడియంట్ కన్వర్షన్ అన్యాక్సెప్టబుల్. Citing 2014 verdict, the court had questioned bona fides of conversion without any change of heart or any conviction in the tenets of the new religion. 2014 జడ్జిమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని అలహాబాద్ హైకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కేవలం ఒక మ్యారేజ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే రిలీజియన్ చేంజ్ అవుతున్నావు, కానీ నీ యొక్క హార్ట్ ని చేంజ్ చేసుకొని, నీ యొక్క మనసుని చేంజ్ చేసుకొని కానీ, లేదా న్యూ రిలీజియన్ సంబంధించిన ఎటువంటి థింగ్స్ నీలో నువ్వు డైజెస్ట్ చేసుకోకుండా మ్యారేజ్ కన్వర్ట్ అయిపోతా అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి కోర్టు క్వశ్చన్ చేస్తుంది అనమాట. ఆల్దో ద కోర్ట్ స్ట్రేడ్ ఫ్రమ్ ద ఇష్యూ అట్ హ్యాండ్, అబ్జెక్టింగ్ అండర్స్కోర్ ద కన్వర్షన్ షుడ్ నాట్ బి బికమ్ ఎ డివైస్. తన యొక్క జడ్జిమెంట్, కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఒక రకమైన డివైస్ గా ఇటువంటి ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ అన్నిటికీ అపోజ్ చేయడానికి డివైస్ గా యాక్ట్ కాకుండా చూస్తుంది అనమాట. దీంతో పాటు it indeed salutary as a principle that interfaith couples retain their religious beliefs separately opt for marriage under the Special Marriages Act. దీంతో పాటు ఏది చెప్తుందంటే, ఈ కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ ప్రకారము ఇంటర్ఫెయిత్ కపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, డిఫరెంట్ రిలీజియస్ నుంచి పెళ్లి చేసుకున్న కపుల్స్ సపరేట్ గా వాళ్ళ యొక్క రిలీజియన్, వాళ్ళ యొక్క ఫెయిత్ ని సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోను. మ్యారేజ్ అయినా రిలీజియన్
సర్కిల్లోకి మ్యారేజ్ అనేది రానికుండా సపరేట్గా ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోకూడదు అనే లా వచ్చేసి స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ లో ఉందని చెప్పి చెప్తుందన్నమాట. వై యూ హ్యావ్ టు కన్వర్టింగ్ జస్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్, దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ సోల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్, నాట్ ఇట్ అపోజింగ్ ఎనీ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్. It's just asking why you are converting only for the purpose of the marriage. However, the principle cannot be used to derogate from the personal choice to become interfere in their freedom, individual freedom and forge matrimonial alliances. అంతేగాని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ చాయిస్ లేక ఇంటర్ఫేర్ అయిపోయి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళకి ఏ ఫ్రీడమ్, ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ ఏదైతే ఉందో ఒక మ్యారేజ్ చేసుకునే ఒక ఫ్రీడమ్ ని డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఎంటర్ అయ్యి తీసేసేదానికి లేదు అని చెప్పి ఇదే చెప్తుంది అనమాట ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం అంతా. రీసెంట్ గా ఏ గవర్నమెంట్స్ పాస్ చేశాయి అంటే దీనికి సంబంధించి ఏ స్టేట్స్ పాస్ చేస్తున్నాయంటే ఫస్ట్ ది ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్, నెక్స్ట్ హర్యానా గవర్నమెంట్, నెక్స్ట్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్. ఈ 3 స్టేట్స్ కూడా దీనికి సంబంధించి లాస్ ని ఎనాక్ట్ చేయాలని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాయి. ఎంతవరకు ఈ లాస్ అనేటివి కరెక్ట్, ప్రజల్లో ఎటువంటి అపోజిషన్ అనేది వస్తుంది? నో డౌట్ దేర్ విల్ బి certainly opposition because India is by our independence, India is a secular country. There is no such thing called banning on the intercaste marriages. That's why there will be 100% opposition from the youth groups or from any political parties. All these things, how will be the concept will came to the light అనేది ఒక క్వశ్చన్ గా మారుతుంది అనమాట. దీని పరంగా ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అవర్ మెయిన్స్.